Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Habib Al-Barakah Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki جميع سادة علي بعلي كلهم جميع الذين ذكر أسمائهم في هذا المجلس في هذا المصلى أن الله يتغشاهم برحمة ورسوله الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من نفحات من دون الآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلهم برحمته وعلى ند الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألام خصوصا للهبابة الشريفة زمزم بنت قاسم باركبة وجاكا rizal bin Luqman Hashim Ustazana Syekhana Al-Habib Hamid bin Muhammad bin Syubakum Salim wal-Walidah Saud Maria binti Idris Mishab wal-Am Ali bin Abdullah bin Hamid wa ibnihi al-Ustaz Umar Rafiq bin Ali bin Hamid wal-Am Ali Zain al-Abidin min Syekh al-Musyahab wa akhina Ubaidillah wa kullu man awsana bil-Shifa min ikhwana wa sabna ahbabana wa Hasan Muthanna bin Abu Bakar al-Habsyi وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا أحمد الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء النبي ونرى علمه على هذه كل صالحة جالبة كل خير وفتنة كل شر نوركم من المسلمين إلى حضرة النبي فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نوينا بالصلاة والسلام على خير الأنام حبيبك سيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم محبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدرته ولكونه أهل لذلك فتقبلها من فضلك وإحسانك وأزل جبل غفرة من قبل وجعل من بارك الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحياد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحن صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الرسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مقتفي سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي الله، سيدنا كليم الله، سيدنا خاتم الأنبياء، سيدنا خاتم الرسل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي، سيدنا منجٍ، سيدنا مذكر، سيدنا ناصر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور، سيدنا نبي الرحمة، سيدنا نبي التوبة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم، سيدنا شهير، سيدنا شاهد، سيدنا شهيد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود، سيدنا بشير، سيدنا مبشر، سيدنا نذير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك على من اسمه سيدنا منذر، سيدنا نور، سيدنا سراج، سيدنا مصباح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى، سيدنا مهدي، سيدنا منير، سيدنا داع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو، سيدنا مجيب، سيدنا مجاب، سيدنا حفي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو، سيدنا ولي، سيدنا حق، سيدنا قوي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين، سيدنا مأمون، سيدنا كريم، سيدنا مكرم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين، سيدنا متين، سيدنا مبين، سيدنا مؤمل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول، سيدنا ذو قوة، سيدنا ذو حرمة، سيدنا ذو مكانة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على من اسمه سيدنا ذو عز، سيدنا ذو فضل، سيدنا مطاع، سيدنا مطيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم الصدق، سيدنا الرحمة، سيدنا بشرى، سيدنا غوث، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث، سيدنا غياث، سيدنا نعمة الله، سيدنا هديات الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى، سيدنا صراط الله، سيدنا صراط مستقيم، سيدنا ذكر الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا حزب الله، سيدنا نجم الثاكب، سيدنا مصطفى، سيدنا شفيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا الصادق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك مصدق، سيدنا صدق، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك سيدنا قائد الغر المحجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا مبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه سيدنا نصيح سيدنا ناصح سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على من اسمه سيدنا متوكل سيدنا كفيل سيدنا شفيق سيدنا مقيم السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا روح الحق سيدنا روح القدس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف سيدنا مكتف سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاف سيدنا واصل سيدنا موصل سيدنا سابق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على من اسمه سيدنا سائق سيدنا هادي سيدنا مهدٍ سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصاحب الحسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا موقن الأثرات سيدنا صفون عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الحجة صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الغضيب سيدنا صاحب البراق سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا أذن الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد القونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك
على من اسمه سيدنا خطيب الأمام سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الرتب سيدنا عز صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمسنا على السنة والجماعة الشوق إلى لقائك ولقائه يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa a'anahum 'alayh. Biqna Allahumma lil khair wa a'inna 'alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral ahbab, ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin jamaah majlis ta'lim Shalah Al-Ikhlas Tamu Salaki Haji Abdul Samad, Kampung Sungai Jeruju Laut, Pasar Kuta, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memanjangkan umur kita dalam iman, Islam, sehat walafiat, diberikan bermacam-macam kemudahan dalam hidup kita. Allah limpahkan rezeki untuk kita dan Allah berikan nikmat yang besar, nikmat ketenangan, kenyamanan, dan Allah sempurnakan nikmat ini dengan Allah berikan taufik dan hidayah wal inayah min Allah, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang ada ini dengan kita menggunakan dalam taat kepada Allah. Masuklah insya-Allah yang tadi kita lakukan, solat maghrib berjamaah, isya berjamaah, lalu mengisi bainal isya'in maghrib isya dengan duduk di majlis taklim. Lalu sekarang pun alhamdulillah Allah masih terus berikan kita kenikmatan duduk di Raudhah min Riyadhil Jinan, di majlis taklim di Mushola Al-Ikhlas ini. Sebagaimana rutinitas kita di majlis ini membaca salawat dan salam kepada Hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca sampai kepada beliau, dan kita yakin itu pasti karena Rasul telah menyatakan hal tersebut. Dan hani'an lana wa lakum, yang malam ini kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Nama untuk kita disebut di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dapat balasan dari setiap salawat yang kita ucapkan dari Allah untuk orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimakumullah, tak berasa kita malam ini masuk sudah malam yang kedua daripada bulan Zulqa'dah. Yang mana bulan Zulqa'dah adalah salah satu Asyhurul Hurum yang berjejer 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu yang terpisah bulan Rajab. Termasuk amalan yang banyak dianjurkan di bulan-bulan Asyhurul Hurum adalah memperbanyak puasa sunnah kalau kita mampu. Kemarin alhamdulillah mungkin banyak di antara kita dengan izin Allah bisa menyelesaikan puasa sita min Syawal. Mudah-mudahan Allah yataqabbal minna minkum jami'. Allah terima puasa Syawal kita yang tak sempatan ini atau tak sempat selesai.
Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur Allah, tahun depan ketemu dengan Syawal, dan kita diberikan Allah kesempatan dengan lebih baik lagi untuk menjalankan fase sunnah, yang mana fase sunnah ini bukanlah karena imbalan yang dijanjikan Nabi kita dapat pahala setahun yang kita harapkan, tapi kedekatan kita kepada baginda Rasulullah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan. Mendapat cinta dari Allah, mendapat rasa cinta dari, dan cinta kita pun diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pahala, derajat, ampunan dosa dan segala hal yang dijanjikan untuk orang yang berbuat kebaikan menghidupkan sunnah Nabi adalah sesuatu yang memang kita harapkan. Tapi yang lebih kita harapkan lagi, insyaallah ya ikhwani, siapapun daripada umat ini yang menjalankan sunnah Rasulullah, maka dia akan lebih dikenal oleh Rasulullah dan akan lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikenal bukan cuma kenal, tapi Nabi tahu orang itu cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kita, keluarga kita termasuk dalam kelompok ini. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan selesai kita dari Syawal ini, kita masuk bulan Dzulqa'dah. Insyaallah kita bisa menampakkan keadaan kita yang lebih baik lagi, lebih bersemangat dalam segala ketaatan, dan kita semakin menjauhi segala kelalaian dan kemaksiatan insyaallah. Baru malam yang kedua, mari kita jaga ikhwan rahimakumullah, jangan sampai ada kelalaian, kehilafan yang terjadi. Dan kalaupun kita sebagai manusia yang lemah mengalami suatu kesalahan dan kehilafan, cepatlah kita bertaubat dan berdiri lagi untuk memulai kebaikan-kebaikan tersebut. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Pada sesi yang kedua dari majlis kita, itu pembacaan kitab Khosais Ummatul Muhammadiyah. Masih kita membahas seputar keunggulan, kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan bagi orang-orang yang senang berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak. Ada yang terulang setahun sekali, adanya cuma setahun sekali. Nah ini hati-hati kita, jangan sampai lewat. Kenapa? Nunggu tahun depan kalau lewat. Seperti Syita Syawal, ya, seperti Syita Syawal. Nanti kita akan ketemu pula Asyrul Awail Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu juga sangat dianjurkan untuk kita berpuasa sunnah, walaupun yang tanggal 10-nya jangan, karena hari lebaran, ya. Itu datangnya juga cuma setahun sekali. Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, jangan kita lewatkan. Kemudian nanti masuk lagi setelahnya bulan Muharram, ketemu lagi kita dengan tahunan juga, hari Tasu'a dengan hari Asyura. Nah yang setahun sekali ini kata ulama biasanya fadilahnya besar. Anggon kata orang Palembang tuh, tidak gampang didapat, gampang ditemu, nemunya setahun sekali. Kalau lewat nunggu tahun depan. Makanya nak dijaga, dan biasanya pahalanya memang besar, ganjaran-ganjarannya besar. Kemudian ada yang terulang setiap sebulan sekali. Itulah termasuklah puasa Ayyamul Bayd, Ayyamus Sawat. Ayyamul Bayd yaitu setiap bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15 Hijriah itu sunnah puasa 3 hari berturut-turut, Ayyamul Bayd. Nah, untuk bulan Dzulhijjah yang insyaallah kita akan temui nanti, kan 13 itu 13 Dzulhijjah Ayyamut Tasyrik, termasuk hari yang diharamkan puasa. Jadi puasa tak kita biar dapat Ayyamul Bayd. Apa tak puasa dan Ayyamul Baydnya hilang? Enggak. Ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap puasa, ambil yang 2 hari ini yaitu tanggal 14 dan 15. 13-nya dianggap ada, walaupun tidak usah kita puasa karena tidak boleh, haram. Jadi di bulan Dzulhijjah itu lebaran tanggal 10 diharamkan, 11, 12, 13 juga diharamkan berpuasa. Nanti ada hukumnya istisna, pengecualian bagi orang yang berhaji yang punya masalah dalam urusan hajinya. Nanti itu ada pembahasan di bab haji. Boleh dia puasa di hari tersebut, tapi khusus ya, dengan kondisi yang khusus pula. Kalau secara umum tak boleh puasa 3 hari ini. Sementara tanggal 13 itu kan Ayyamut Tasyrik, tak boleh puasa, tapi dia juga termasuk Ayyamul Bayd. Maka ulama berpendapat yang pertama, dan ini yang kuat, mengatakan tetap puasa dengan niat Ayyamul Bayd, tapi ngambil 2 hari juga, 14 sama 15. Yang 13 bonus kita tetap dapat. Nah ada juga yang mengatakan ditambah di hari yang ke-16. Jadi 14, 15, 16. Cuma pendapat yang pertama yang lebih dikuatkan. Wallahu a'lam. Jadi jangan dilepas. Baik. Kemudian Ayyamus Sawat,
Syawal kalau bed itu putih karena langit sedang terang benderang, bulan purnama, maka disebut ayyamul bid, putih, terang langit itu putih. Kalau ayyam syawal penutup bulan hijriah. Ya kayak kemarin bulan Syawal sampai 29, berarti dari tanggal 27, 28, 29 itu disunahkan juga kita berpuasa sunnah. Nah, ini datang yang sebulan sekali. Nah, ada yang datangnya setiap minggu sekali. Setiap minggu sekali, diantaranya apa? Puasa Senin ke Kamis. Senin ke Kamis. Nanti di Asyurul Hurum nih, ada lagi. Di Asyurul Hurum ada lagi puasa yang disunahkan, ya. Kamis, Jumat, Sabtu kalau tidak salah 3 hari disunahkan, khusus di Asyurul Hurum adanya. Di luar Asyurul Hurum tidak disunahkan. Walaupun kalau kita nak puasa ikhwan selain 5 hari yang ada dalam setahun boleh dengan niat yang tadi atau tanpa niat hari A B C D, niatnya puasa sunnah mutlak. 5 hari tadi Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Selain ini silakan berpuasa kapanpun boleh. Nah, kalau puasa macam besok Rebu, puasa apa Rebu? Ayyamul Bid bukan, Ayyamul Syawal bukan. Hari Rebu. Boleh tak puasa? Boleh. Ente punya qada ya qada. Tidak ada qada kata apa-apa. Anak pengen puasa tapi anak pengen mumpung besok libur. Misal, tanggal 1 nanti libur Kamis ya. Misalnya katakanlah besok libur pegawai, sip anak kena sip malam anak pengen puasa. Puasa apa? Sunnah mutlak. Jadi niat cukup nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Niatku puasa besok karena Allah. Itu puasa namanya sunnah mutlak. Nah, sunnah mutlak ini banyak, termasuklah dalam sholat ada juga namanya sunnah mutlak. Sholli raka'ataini lillahi ta'ala. Tak ada nama apa-apa, cuma sholat 2 rakaat karena Allah. Makanya kita pernah dengar berapa banyak tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh ulia solehin itu yang sholatnya sampai 300 rakaat, 400, bahkan ada yang 1000 roh. Kalau kita cari-cari dari mana sholat apa, ya ada orang yang terlalu gegabah langsung mengingkari. Wah, mustahil, kati sholat sunat aku pernah ngitung cuma ujung-ujungnya sampai 260. Kalau galonnya itu tuh ini 1000, dari mana 1000? Nah, kalau orang bodoh begitu. Kalau orang yang ngerti, enggak, dia sholat, ada sholat sunnah mutlak. Jadi sholli rakaatain lillahi ta'ala. Nak 1000, nak 10.000 silakan kalau memang sanggup. Wah kata. Tapi ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah di bulan haram ini Asyurul Hurum termasuk Zulqa'dah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan inayah dan hidayah untuk mencoba memperbanyak puasa sunnah, terutama ikhwan yang punya mungkin qada puasa, lakukan. Kemarin sudah 6, ternyata masih lebih, ada sosok 3 hari lagi belum terqada karena sakit kemarin 10 lagi. Nah, sekarang ambil barengkan dengan hari-hari yang tadi ya, Kamis, Jumat, Sabtu tadi, atau ayyamul bid atau ayyamul syawal, atau niat soal puasa khusus qada saja. Fadail daripada puasa sunnah banyak sudah kita sebutkan, di antaranya sampai kita kepada wa mimma ikhtassallahu subhanahu wa ta'ala bihis shaim. Dan di antara yang dikhususkan Allah kepada orang-orang yang berpuasa itu marwahu fil Quran min fadailihim allati qala katsirun minal ulama fi katsir minha innal mar'at biha as-shaimun. Minha qaulu ta'ala as-saihuna. Ya. Itu adalah ungkapan untuk orang yang banyak berpuasa. Wasur bis-shaimin li'annahum sahiru ilallah, sahu ilallah azza wa jalla, ay wasalu ilaihi bisababi khurujihim min malu qaim fatahu wa mudasatihim ana alju wal atas amma ana alju wal atas. Ada kalimat dalam Al-Quran, kalimat as-saihun. Nah, kalimat sa itu ulama mengatakan maknanya orang yang berpuasa. Allah memberikan ganjaran buat mereka, termasuk kelompok yang disebut orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir mengatakan itu adalah orang yang banyak puasa sunnah.
Kenapa disebut? Karena mereka sampai kepada Allah. Mana sampai? Karena mujahadah mereka tadi, menahan lapar dan haus. Wa minha qauluhu ta'ala innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang-orang yang sabar dengan balasan ganjaran yang tak terhingga, bighairi hisab, artinya tidak ada batasannya. Nah, siapa itu sabirun? Disebutkan ulama as-sabirun adalah shaimun, wong-wong yang berpuasa. Wong puasa itu pasti sabar. Ya. Pasti nak sabar. Tapi macam tak tadi siang hari panas tak. Ya, ada minuman segar, minuman yang menggiurkan. Maki kawan ngajak pulau nak nyajani. Ya. Batal ke tidak? Batal ke tidak? Sabar. Ya, sabar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Betulan hari itu pernah dosa sikok kawan kita ngewangi kami dari pagi. Kami kondangan 3 kali, dia puasa. Sampai tu ucap, cobalah aku dah puasa hari ini jadi. Puasa Sita Syawal. Kami kondangan 3 kali. Makan lemak-lemak terus pula, subhanallah. Dia puasa. Padahal memang Sita Syawal dia tu masih ada sisa hari cukup banyak. Cuma dia khawatir, takut kaget, siapa tahu, karena kemarin dia sempat puasa sakit. Jadi mumpung sehat, jadi dia puasa. Pas nengok keadaan macam itu, sampai tu ucap, cobalah aku dah puasa tadi. Bukan rizik, ya. Cuma tidak dibatalkannya, alhamdulillah. Besar pahala. Ya. Nengok makan ketika kita sedang puasa. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan bagi mereka. Siapa as-sabirun? Siapa sabirun? Itu orang-orang yang berpuasa. As-sabirun humus shaimun, li'anna sabar ismun min asma'is shaum. Jadi puasa itu banyak namanya. Di antaranya nama puasa adalah sabar. Nama lain dari puasa di antaranya adalah as-sabr. Jadi orang-orang yang bersabar itu orang-orang yang berpuasa. Walaupun penafsiran ayat ini macam-macam. Ada yang maknanya luas. Itu kan khusus. Maknanya luas siapapun yang sabar. Sabar menghadapi cobaan, menghadapi penyakit, menghadapi bermacam-macam. Masuk dalam ayat ini. Namun sebagian mufassir memaknakan maksud ayat ini bukan umum, tapi khusus kepada shaimun, orang-orang yang berpuasa. Dua-duanya boleh saja. Orang yang tidak puasa tapi dia mengalami bermacam cobaan dan dia sabar, maka dengan kesabaran itu dia mendapatkan apa yang Allah janjikan lewat ayat ini. Lianna as-sabru ismun min asma'is shaum. Fa ina idzin yafragu as-shaimuna min ghazainil fadl wal jud wal karam ma la yuhsabu hisab wala yugaddiruhu illa rabbul arbab. Maka orang yang bersabar, yaitu mereka yang puasa tadi, mereka dengan al-jud wal karam, sifat-sifat yang agung yang Allah miliki, mendapatkan ganjaran bighairi hisab, maknanya yang tidak terbatas. Ya, tidak terbatas, tidak terhingga. Kalau kita sering dengarkan, kalau siapa ngamalin dapat pahala 1000 pahala, ya alfi 1.000.000 pahala. Ya, 70 kali lipat, 40 kali lipat. Nah ini di atas itu semua, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dengan jumlah yang tak terhingga. Dengan jumlah yang tak terhingga. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Dan sabar ini dapat dirasakan oleh kita lewat puasa. Memang sangat. Orang bisa menahan hawa nafsu lewat puasa sabar. Bahkan puasa ikhwan, secara tabiatul insan yang Allah ciptakan, walaupun dia bukan mukmin sekalipun, dia menjalankan puasa, dia akan memiliki suatu tabiat khusus. Hatinya lebih lunak, hatinya lebih lembut, walaupun balik-balik hidayah Allah yang menentukan. Dan orang itu bahkan dalam syariat kita diakui orang-orang yang berpuasa walaupun dia orang non muslim sekalipun mendapatkan maziyah, khususiyah yang Allah berikan.
boleh jadi dia bisa mengalami sejenis seperti karomah, tapi dia orang kafir. Mengapa pacak macam itu? Tidak macam mana macam ini. Karomah salah satu keajaiban. Tukang sihir itu sama baik. Ya, zaman dulu negeri kita sebelum ada Islam, tukang sihir ngetop hebat-hebat. Siapa yang nunjuk mereka kemampuan? Ya Allah tetap. Ya, tetap Allah. Nah, lalu ada orang kafir puasa, lalu dia bisa kasyaf. Dia bisa tembus, bisa ngelihat yang gaib. Dia bisa terbang di atas air, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa ngerubah batu. Jadi maksudnya jangan takjub. Karena Allah mengatakan yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah dengan rahmatnya bisa memberikan khususnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita sebagai mukmin tidak menganggap suatu hebat itu. Ngapo? Tuhan kami yang memuatkannya. Tuhan kami, Allah yang menciptakan itu. Allah yang memberi kau itu. Bukan karena kau tuh melakukan kebenaran dari agama kau. Tidak. Kita tidak memungkiri. Sekarang kan kita saksikan orang fasik, orang musyrik pun sekalipun dapat kelebihan. Apakah karena benar kemusyrikan itu? Apakah karena benar kefasikan itu? Tidak. Tetap kekufuran adalah kafir, dalal, sesat. Tapi Allah boleh saja memberikan keajaiban, kegaib, yang gaib itu juga kepada orang-orang yang Nah, dari zaman Fir'aun dulu, tukang sihir ngadepin Nabi Allah Musa, tukang sihir kan, jelas-jelas itu sesuatu yang gaib. Sampai di zaman Rasulullah, sampai di zaman kita, wong yang sekarang ini ngirim telu, ngirim santet segala macam, dia punya kemampuan yang seperti apa dikatakan ini spiritual, religi, tidak, setani, iblisi. Ya, jangan disebut spiritual itu. Ya, orang pintar, ya orang pintar yang datang sama dia orang bodoh berarti. Ya. Nah, itu ada pada orang-orang. Siapa yang memberi mereka? Allah. Jangan dengan melihat itu lalu kita katakan berarti benar ajaran dia nih, benar enggak? Tidak. Ya, samalah dengan balik bab puasa. Kalau ada orang melatih diri dengan puasa, ya mungkin di luar Islam ada Katolik itu puasanya kencang, Hindu, Buddha kencang puasanya, termasuk Konghucu itu kencang puasanya. Ya, bahkan dia puasanya lebih aneh-aneh dari kita. Tidak boleh makan yang bernyawa. Ya, kalau kita lah juga loh. Ya, si bernyawa yang kita cari. Ya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, macam-macam dia. Puasanya harus macam itu. Kita wajah-wajah baik. Tidur boleh, ngobrol boleh, makan apapun boleh kalau sudah buka puasa. Tapi ikhwani rahimani rahimakumullah. La ilaha illallah. Karena hawa nafsu itu, ya, ketika seorang mampu mengingkari, menawan apa yang diingkari oleh sanubarinya hatinya, maka dia akan mendapatkan suatu kemuliaan. La ilaha illallah. Li'anna as-shaum ismu min asma'is shaum. Wa hina idzin yafraghu as-shaimun min khaza'inil fadl wal jud wal karamah liyahsabu hisab wala yugaddir illa rabbul arbab. Wa minha qauluhu ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, dan tidak ada yang tahu siapapun tentang apa yang aku sembunyikan. Aku persiapkan, aku sembunyikan, tidak aku tampakkan. Untuk siapa? Ukhfiya lahum, bagi mereka, min qurrati a'yun, daripada sesuatu yang indah. Qurrati a'yun itu yang menggembirakan, yang menyenangkan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, atas balasan dengan apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat ini tidak menyebutkan shaim, puasa, tidak. Tapi ulama sepakat dengan apa sebab-sebab nuzul ayat ini, ayat turun ini ayat, mereka mengatakan itu ayat dikhususkan, dimaksudkan adalah untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi pahala itu disimpan oleh Allah. Ya, akan diberikan kelak dengan tanpa kita duga-duga, dengan jumlah yang tidak terhingga Allah berikan. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, dan tidak ada yang tahu tentang apa yang kau siapkan untuk mereka dari ganjaran puasa itu. Min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun, atas balasan dengan apa yang mereka lakukan, yaitu puasa. Gila amaluhum alladhi jawazu alaihi bima la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar was saum. Ada yang mengatakan ma
Yahfa, apa yang Allah sembunyikan itu adalah nikmat ganjaran yang akan mereka dapatkan kaget di surga. Sekarang mala ainu ra'at, dak pacak dijenguk oleh mata, wala udhunun sami'at, dak pacak didengar oleh telinga, wala ya'tum ma fi, dak pacak, dak terlintas oleh pikiran manusia. Apa yang terlintas pada pikiran kita mungkin surga itu macam ini, maka pastikan surga tidak macam itu. Surga lebih indah dari itu. Lezat seperti ini, surga lebih lezat dari itu. Nah, ini yang Allah siapkan. Allah sembunyikan tadi, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, apa yang ku sembunyikan, tidak ku tampakkan sekarang, tidak ku berikan sekarang, tapi nanti. Apa itu? Kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Lahum, siapa mereka yang berbuat tadi? Ulama mengatakan hum shaimun wa shaum, yaitu orang yang berpuasa sunnah. Kalau puasa wajib ya semua orang, ya tidak ada perkhususiannya. Nah, orang yang memperbanyak puasa sunnah. Untuk kita termasuk ahli shaum, akan dikatakan ahli puasa kalau kita menjalankan apa yang dianjurkan Rasulullah tadi baik. Begitu datang tahunan kita amalkan, begitu datang bulanan kita kerjakan, begitu datang mingguan kita lakukan, maka kita termasuk shaimun, orang yang banyak berpuasa. Dah harus nak puasa ayam shaum dar atau shaum Nabi Allah Daud. Shaum Nabi Allah Daud, saya puasa, saya puasa, saya tak. Oh, itu berat. Ada lagi shaum dahar, puasa sepanjang tahun, kecuali hanya 5 hari dia tak puasa. Ini juga sangat berat, ya. Kita tidak usah yang seperti itu, kita ambil yang sedang-sedang saja. Yang diajarkan Rasulullah, yang datang setiap tahun, terutama ini kerja, jangan sampai lepas, karena biasanya fadilahnya lebih hebat, lebih besar. Karena datangnya cuma setahun sekali. Jadi kita ini barang nganggon, aeng kata orang Palembangnya, dak sembarang ado. Jadi kalau misalnya hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, kita tunggu nih, begitu dia datang kita puasa. Kalau kita tidak puasa hari itu, besoknya sudah lewat. Nunggu kapan ketemu lagi? Tahun dah. Kalaupun ketemu, kalau panjang umur. Panjang umur juga tidak menjadi jaminan. Boleh jadi kita sakit. Boleh jadi ente pergi haji, tidak boleh puasa hari Arafah bagi orang pergi haji. Karena hari Arafah mereka sedang di padang Arafah, butuh sehat, butuh kuat, sedang menunaikan ibadah haji, tidak boleh. Ada ulama yang mengharamkan, kebanyakan mengatakan makruh. Karena mereka haji itu butuh kekuatan, butuh sehat, afiat. Sedangkan dia puasa, jangan. Tapi untuk orang yang di luar Arafah, yang tidak berhaji, sangat dianjurkan, disunahkan berpuasa hari Arafah tadi. Nah, kalau kita sudah jalan ke itu, kalau pacak kita ambil juga yang bulanan. Ayyamul Bayd, 13, 14, 15, setiap bulan Hijjah. Jadi ya, mampu punya semangat lagi, ya Senin Kamis. Musawatir sama Senin jadilah. Kalau kita memang sudah melakukan ini semua, berarti termasuk ini orang ahli puasa. Termasuk kelompok orang yang ahli puasa. Bukan ahli puasa nak dikatakan yang puasa nian muti 3 bulan tutup dak fatal, apalagi nak sampai setahun. Tidak usah, ya. Kalau memang kita mau dan bisa silahkan, tapi itu ada macam-macam aturan dan syarat-syaratnya, ya. Orang yang melakukan seperti itu silahkan, kalau memang dia bisa menunaikan segala hak dan kewajiban orang yang ada di sekitarnya, dan memang dia punya fisik sehat dan afiat. Ala kulli hal, ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Hum shaimun wahtasallahu ta'ala as-saim bi an ja'ala haluhu kulluhu ibadah wa ta'ah. Fahuwa in samat an fudulil kalam fi ta'ah wa innama liyatagawwa 'alal qiyam fi ta'ah aidan. Dan di antara khususiyah yang Allah berikan untuk orang puasa, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga sama. Hampir setiap sepanjang kehidupannya adalah bernilai ibadah. Kita tahu kemarin tidur nyobeh ibah, bukan tidur kebau, tidur karena semalam capek beribadah. Tidur sekarang biar malam bisa tegaklah begadang. Itu yang nilai ibadah, atau tidur untuk menghijaukan diri dari maksiat. Itu yang bernilai ibadah. Kalau tidur kebau, habis sahur tidur, subuh dibangun ke tak bangun, lepas agak terbit matahari baru bangun, semayang tidur lagi.
Sampai Zuhur nyambung masih tidur, parak asar baru bangun, sisip di jamak ke. Parak maghrib seger. Tu tidur kebu. Kebu beda cak itu tidur. Makruh cak itu. Ya, saat Allah melipat gandakan pahala dia membuangnya cuma dengan tidur. Bukan ibadah. Jadi di sini disebutkan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, waqtasallahu subhanahu wa ta'ala shaim, Allah khususkan orang berpuasa bi an ja'ala halatu kulluha ibadah. Setiap saat, setiap waktu keadaannya dihitung beribadah kepada Allah. Wa ta'ah, dan taat kepada Allah. Contoh kalau beliau wa huwa insam, kalau dia diam, tak ngoceh, diam, nahan diri dari ngoceh, dari ngomong. Dengan niat menjauhi dari fudul kalam, ngomong yang tak manfaat, bukan ngomong yang makruh, bukan ngomong yang haram. Kalau ngomong makruh haram jelas-jelas wajib dihindari. Wajib kita menahan diri dari ngomong yang tak ada manfaat. Ya, dari ngomong yang tidak ada manfaat. Lalu kita nahan diri kita. Jelas ya, bukan dari yang makruh, bukan yang haram. Kalau dari yang makruh, yang haram jelas-jelas wajib menahan diri. Ini dari yang tidak ada manfaat. Ngocehkan hal-hal yang tidak ada, hal hubungan yang kalau diucapkan tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak berdosa. Min husnul Islam mar'itarku ma la ya'ni. Dalam salah satu bentuk kebaikan seorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak ada manfaat untuknya. Ya, misal dia menyaksikan ada apa di TV dibahasnya, tak pun. Kalau ada yang manfaat apa-apa. Ya, ada kejadian baru kan kemarin, ada salah satu anggota DPR di Jakarta. Mengapa apa yang ngomong politik? Kayak dulu, sabar. Baru kejadian kemarin ini. Lagi acara halal bihalal. Jadi kalau salah dari partai PDI, dulunya di PAN. Woi, tahu gak lo sah? Itu baik kami tahu. Tak lebih dari situ. Lahir tanggal berapa, tak tahu kalau kami. Cuma ini ada ibrah hebat ya kawan. Ini karena benar-benar acara ini acara forum halal bihalal PDIP sejakarta kalau salah. Beliau ini lagi ngenjuk sambutan. Lumayan setengah tua, mungkin umurnya lah 70-an mungkin bapak itu. Lagi ngenjuk sambutan. Mik ini mana? Mereka ini. Pakai podium. Tahu-tahu nyampak podium elok rubuh, meninggal. Baru kemarin kejadian. Nah ini kembali kita mbak bercerita apa? Mbak ibrahnya. Ya, mbak ibrahnya. InsyaAllah cantik dengan husnul khotimah. Acaranya halal bin halal. Mungkin dia lagi nunjuk motivasi yang baik. Subhanallah, meninggal. Tegak lagi nunjuk ceramah, nunjuk pidato, nunjuk sambutan. Jadi karena kan acara pasti lagi disorotnya. Jadi benar-benar terekam kejadian itu tuh. Benar-benar terekam kejadian itu. Meninggal. Kejadian baru lagi, kecelakaan setiap hari ada. Ya. Di tol mana atau di Jawa sana. Mobil box kontainer besar, mobil tadi mobil belakang mobil baru saya. Mungkin tak tahu kejadian apa ini ngejut, apa ini ngantuk. Nombor bodi belakang. Bangku mobil terlepas ke jabur kan. 3 meninggal dunia. Ajal. Semenit sebelum kejadian tak tahu dia kalau bakal meninggal. Boleh jadi baru nutup telepon mungkin. Kawan yang teleponnya tak tahu kalau kawan habis nutup telepon mungkin kejadian meninggal. Allahumma Muhammad kemarin baru nikah lagi Habib Fauzi bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Gang Polo. Kalau nyingok kamu kenal kalau karena orang baik, aktif dalam kegiatan-kegiatan acara-acara Maulid Hall dan senang diafah, senang nerima tamu. Rumahnya dikhususnya untuk tamu kalau ziarah kubro. Dan usbuyan ada majlis di rumahnya, majlis ibu-ibu. Hari Jumat masih sholat di Masjid Haddad. Hari Jumat masih sholat di Masjid Haddad. Habis Jumat itu udah balik ke rumah, tak lama dari situ meninggal. Macam-macam versi, ada yang mengatakan beliau nak beli nasi keluar, ada yang mengatakan nak nunjuk uang nasi. Walhasil indah. Jumat baru bukan habis asar belum meninggal loh. Katakanlah baik dari masjid itu jam 1 kurang seperempat, mungkin setengah 2 dia meninggal. Meninggal hari Jumat, habis sholat Jumat. Nah, ini ibrah yang dapat luar biasa. Kita pun diberikan Allah meninggal secantik-cantik keadaan, sebaik-baiknya waktu, seindah-indahnya tempat. InsyaAllah ya Allah biha Allah biha Allah biha husnul khatimah.
bijahi walid Fatimah ummun husnil Fatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Waqtasallahu ta'ala as-sa'im bi'an ja'ala halatu kulluhu ibadah. Setiap keadaan dia sepanjang hari dia puasa tadi ibadah. Sumtus sa'im tasbih. Diamnya seorang dari ngobrol yang tidak karuan, balik cerita dia masalah ngomong yang tidak manfaat. Oh dia ni PDI dulunya PAN itu. Bahkan itu pernah lu tu bukan di PAN Golkar juga tu. Oh panjang situ. Apa dia untungnya situ? Di cerita ke tak berpahala, dak di cerita ke tak berdoa. Tapi lain cerita Habib tadi. Ya. Tujuh delawalnya buka cerita politik itu. Ya. Meninggal husnul kha sedang je sambutan halal biha indah. Banyak kejadian ya. Tukang listrik lagi masang listrik menagi kabel mati ke strom. Allah tak tahu kalau macam itu ajal uji kita dia tu sebenarnya sebelum meninggal tu ada tanda-tanda katik cerita. Kalau tahu ada tanda-tanda tak meninggal macam itu dia. Uji kita baik. Uji kita ada tanda-tanda dia tu sebenarnya sudah ada isyaratnya memang sebelum meninggal tu. Waktu itu dia ngomong ketemu kakeknya yang sudah meninggal, ketemu baknya yang sudah meninggal. Uji kita isyarat, tapi dia tak menyadari itu isyarat. Karena kita sering mimpi orang sudah meninggal. Alhamdulillah sampai sekarang ini panjang umur kan. Pas kebetulan dong itu mimpi orang meninggal, besok dia meninggal, oh memang lado isyarat. Ya. Kalau memang kita ini paham itu isyarat, tentu kita tak megang kunci mobil lagi, tak megang kunci motor, tak megang berangkas bank, tak lagi dah. Megang tasbih apa kata nangis depan Quran. Buat wasiat minta maaf sedunia kalau aku ada salah. Itu yang kita akan lakukan kalau memang kita tahu. Tak tahu ya kawan. Allah kita tak tahu. Ya. Luar biasa. Banyak-banyaknya kejadian banyak dalam bulan ini ada yang viral juga. Habis selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampak meninggal. Ada yang sedang solat, ada yang sedang tegak, ada yang sedang sujud. Nikmat. Baik. Jadi berbicara yang baik. Kalau masalah diam dari yang makruh itu tuntutan syariat, apalagi diam dari perkara yang haram. Wa innama yatagawwa 'alal qiyam fi ta'ati aidan. Kalau dia tidur dengan tujuan dua, melepas capek dari ibadah atau persiapan untuk ibadah, maka tidurnya pun ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan shamtu shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'a'u mustajabun wa amaluhu mudha'af. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwasanya diamnya seorang yang sedang berpuasa, diam dari hal-hal yang tidak manfaat, maka bernilai seakan-akan dia sedang bertasbih. Dan tidurnya bernilai ibadah. Kemudian wa du'a'u mustajab, dan doanya mustajab wong puasa itu. Maka kita minta sama kawan kita, doa ke kalau kamu ya. Ada ulama mengatakan bukan hanya saat buka puasa, saat buka jelas indal iftar itu mustajab, tapi sepanjang hari mustajab doa puasa itu. Kemudian terakhir wa amaluhu mudha'af, dan amal ibadahnya bernilai berlipat-lipat ganda. Wallahu a'lam bis-shawab. Amin. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah meridai kita, berkah kita, dan minta maaf kepada pengurus mushola dan rekan-rekan sekalian. Untuk malam Rabu depan insyaallah kita ada majlis zikir ziarah. Majlis zikir ziarah kita mulai dari malam Rabu, kemudian lanjut malam Kamis, baru malam Ahad insyaallah taala. Insyaallah nanti dikabari lagi. Ya, dan malam Selasa depan ada pembukaan majlis Maslakul Huda. Malam Selasa depan insyaallah dari Lawang Kidul kita sama-sama menghadiri pembukaan majlis ta'lim di Sungai Juju Darat di Rumah Al-Am Habib Ali Zainal Abidin bin Syahun Bishab insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Tolong bagikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah, saddaqtu bisyari'ah, qultu syai'an wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Allahumma uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak wa ubri'u ilayka min annahu al-batilu indak. Khudh minni jumalan wa la tutalibni bit-tafsil. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nadimtu min kulli syarr. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah abduhu wa rasuluh wa anna Isa ibn Maryam ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أهل بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعد كل شيء. كل شيء. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحمن اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. فاتح من قوة ومسك الله حضرت رسول بدر سنة من صلى الله عليه وسلم فضله ونه رسول صالح وتنزه إن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف قلوبنا ويضيها الجنة الآخرة جميع الظاهر باطنا ويشفي أمراضنا خصوصا من أوصانا بن الشفاء. حبيبنا أحمد حمد بن الشيخ وكان بن سالم وأمه مريم بن إدريس بن شهاب و بن علي بن عبد الله بن حميد وابنه الحبيب أستاذ أم الرفيق وأخينا حبيب علي زين العابدين حبيب عبيد الله وشريفة زمزم بنت قوس مبارك به وجكا أختار ذال بن لقمان هاشم وينتي بنت إدريس وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا وصحبنا أحبابنا وحسن مثنى بن أبو بكر الحبشي
وكل من أوصانا بالشفاء أن الله يشفي شفاء أجل شفاء لا يقدر سقما ولا ألما لا هذين كل صالحة جالبة كل خير دافعة كل شر أنا ولكم مسلمين إلى حضرة النبي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الشافي أنت المعافي اشفيهم شفاء نجل شفاء لا يغادر سقما ولا علما. بارك هذا الماء كله يا ربنا لمن يشرب على ما نواه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.